जिसाय पुस्तक 58 अध्याय। उपवास। यथासाध्य उच्च स्वर चित्कार कर, भेरी बादन भली तुम्हांक शब्द मुखरित हेउ। मोर सृजन मानकु सेमानक अपराध समूह ओ जाकबंक गृह को सेमानक पाप सबु जणाओ। तथापि जो माने नीतिनिष्ठ अवलंबनकारी सेपरी एक जनता सदृश्य ओ जो माने सेमानक ईश्वरक अध्यादेश उपेक्षा करि नथिले सेपरी एक जनता तुल्य सेमाने दिनकु दिन मोर अन्वेषण करती ओ मोर मार्ग सकल जानिबा पई संतुष्ट हुअन्ति। नीतिनिष्ठ विधान संबंधरे सेमाने मो ठारे संधान करती ओ ईश्वरक सन्निकट हेबा पई आनंदित हुअन्ति। आम्भे माने काहेकि उपवास करूअछु, तुम्हे माने कोन ताहा देखुनाह? आमे काहेकि निजको विनीत करिअछु, तुमे काहेकि सेथिपाई मनोजोग करुनाह? उपवासर दिन मानकरे तुमे माने तुममानकर आमोदर संधान करिअछ ओ कर्मी मानक प्रति उत्पीड़न करुअछ। कलह करिबा, संग्राम करिबा ओ दुष्ट मुष्टिर आघात करिबा पई तुमे माने उपवास करुअछ। तुममानक स्वर ऊर्ध्व लोकरे जेपरि सुना जाए तन्निमन्ते तुममानकर एभली उपवास उपयुक्त हेब नाही। ଯେଉଁ दिवस जणे व्यक्ति निजको विनीत करिबा पई उद्दिष्ट, ସେହି ଦିନରେ ମୁଁ କ'ଣ ତଦ୍ରୂପ ଉପବାସ ଅଭିଳାଷ କରେ? सल सदृश्य तार मस्तकको अवनत करिबा ओ चट वस्त्र बिछाई ताकू भस्म बिछी देई ताहा उपरे शयन करिबा, एहा कोन उपवास? तुमे कोन ताहाकू उपवास ओ प्रभुଙ୍କ प्रति सुग्राह्य दिन नामरे नामित करिबो? दुष्टतार बंधन को ढिला करिबो, जुआलीर रोजु को फिटाइबा, अत्याचारित व्यक्ति मान को स्वाधीन करिबा ओ समस्त जुआली को भग्न करिबा। जहाँ मो अभिलाष करे से उपवास कोण एहा नुहे? क्षुधार्त व्यक्ति को तुम भोजन रे एक अंश देबा, गृहहीन निर्धन को तुम गृह को घेनी आसीबा, उलग्न व्यक्ति को वस्त्र परिहित कराइबा ओ तुम वंशज मानक ठारू तुमको न लुचाइबा, एहा कोन सेही उपवास नुहे? से समय रे तुम ज्योति प्रभात सदृश फुटी उठिबो, तुमे अति बेगरे सुस्थ हेबो, तुमे नीतिनिष्ठा तुम सम्मुखरे गमन करिबो ओ प्रभुଙ୍କ महिमा तुमर पश्चातवर्ती संरक्षक हेबो। ताहा हेले निवेदन करिबा बेले प्रभु तुमको उत्तर देबे ओ क्रंदन करिबा बेले से प्रत्युत्तर देबे जे देख मु एही ठारे। तुम्हांक मध्यरु जुआली दोषारोप तथा मंद वाक्य जदि दूरेई दियो, क्षुधार्थों को तुमे जदि भोजन दान कर ओ क्लेश उत्पीड़ित व्यक्तिर आग्रह को तुमे जदि परितृप्त कर, तेबे तुम ज्योति अंधकार मध्यरे प्रकाशित हेबो ओ तुम तिमिर मध्याह्ନରେ परिणत हेबो। तुम पथरे प्रभु तुमको सर्वदा कढ़ाई नेबे, मरुभूमि रे तुमको तृप्ति प्रदान करिबे ओ तुम अस्थि समूह को शक्तिशाली करिबे। तुमे जल सेचित उद्यान सदृश ओ कदापि शुष्क होई नथिबा जलस्रोत तुल्य हेबो। तुमर पुरातन ध्वंस गदा पुनः निर्मित हेबो ओ तुमे अनेक वंशर भित्तिमूल उपरे निर्माण करिबो। भग्नावशेष प्राचीरर पुनर्निर्माता तथा गृहगुड़िकर नवीकरणकारी नामरे तुमे नामित हेबो। साबत को पददलन करिबारु तुमे जदि निवृत्त हेबो, मोर पवित्र दिवस रे तुमर अभिलाष साधन करिबारु तुमे जदि विमुख हेबो, साबत को आनंदर दिवस सदृश्य ओ प्रभुंकर पवित्र दिन को सम्मानित दिन स्वरूप विवेचना करिब, तुम पथरे विचरण न करी
ତୁମେ ଯଦି ତାହା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜ୍ଞାପନ କରିବ ଓ ତୁମ ଅଭିଳାଷର ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ତଥା ବ୍ୟର୍ଥ ଭାଷଣକାରୀ ନ ହେବ, ତେବେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବ ଓ ପୃଥିବୀର ଉନ୍ନତ ସ୍ଥାନ ସକଳ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। ତୁମ ପିତା ଯାକୋବଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀର ମୁଁ ତୁମକୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ଏହା କହିଅଛି। 59 ଅଧ୍ୟାୟ। ମୁକ୍ତି ଲାଭ ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଦେଖ, ରକ୍ଷା କରିପାରୁନଥିବା ଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ହ୍ରାସ ହୋଇନାହିଁ ଓ ଶୁଣି ପାରୁନଥିବା ଭଳି ତାହାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଦୋଷ ସକଳ ତୁମଠାରୁ ତୁମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୃଥକ୍ କରିଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ପାପ ସବୁ ତାହାଙ୍କ ମୁଖକୁ ତୁମଠାରୁ ଗୁପ୍ତ କରିଅଛି। ସୁତରାଂ ସେ ତୁମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ରକ୍ତପାତରେ କଳଙ୍କିତ ଓ ତୁମ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦୋଷ ସକଳରେ କଳୁଷିତ। ତୁମ ଅଧର ମିଥ୍ୟା କଥା କହିଅଛି ଓ ତୁମ ଜିହ୍ୱା ଦୁଷ୍ଟତା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଅଛି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନୀତିନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ନ୍ୟାୟସନର ସନ୍ନିକଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଫମ୍ପା ଯୁକ୍ତିବାଦରେ ଆଧାରିତ ଓ ମିଥ୍ୟା କଥା କହନ୍ତି। ସେମାନେ ଫମ୍ପା ଯୁକ୍ତିବାଦରେ ଆଧାରିତ ଓ ମିଥ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତି। ଅନିଷ୍ଟକୁ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ସେମାନେ ଦୋଷ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ କାଳସର୍ପର ଅଣ୍ଡା ଫୁଟାନ୍ତି ଓ ବୁଢ଼ିଆଣୀର ଜାଲ ବୁଣନ୍ତି। ଯିଏ ସେମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଆହାର କରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼େ ଓ ଫୁଟା ହୋଇଥିବା ସେହି ଅଣ୍ଡାରୁ କାଳସର୍ପ ବାହାରେ। ସେମାନେ ଯାହା ଶୁଣିଅଛନ୍ତି ବସ୍ତ୍ର ସଦୃଶ ତାହା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଓ ଯାହା ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ତାହା ଉପଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କର୍ମଫଳ ଦୋଷବହ, ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ହିଂସାକୃତ କର୍ମ କରେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ମନ୍ଦ ଦିଗରେ ଧାଏଁ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରକ୍ତପାତ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦ୍ରୁତ ଗମନ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ପାପମୟ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପଥ ଶୂନ୍ୟତା ତଥା ବିନାଶକର। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶାନ୍ତିର ପଥ ଅଜ୍ଞାତ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମାର୍ଗ ନୀତି ନିଷ୍ଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପଥକୁ ବକ୍ର କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଯିଏ ସେମାନଙ୍କ ପଥ ଦେଇ ବିଚରଣ କରେ ସେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ନୀତିନିଷ୍ଠା ଆମଠାରୁ ଦୂରରେ ରହେ ଓ ଆମେ ନ୍ୟାୟପରାୟଣତା ଲାଭ କରୁନାହୁଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୀପ୍ତିର ସନ୍ଧାନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବତ୍ର ଅନ୍ଧକାର ବିଦ୍ୟମାନ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଜ୍ୟୋତିର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତିମିରରେ ବିଚରଣ କରୁ। ଅନ୍ଧ ସଦୃଶ୍ୟ ଆମେ କାନ୍ଥ ପାଖରେ ଦରାଣ୍ଡି ଦରାଣ୍ଡି ଗମନ କରୁ। ଚକ୍ଷୁହୀନ ଲୋକ ତୁଲ୍ୟ ଆମେ ଦରାଣ୍ଡି ଦରାଣ୍ଡି ଗମନ କରୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଆମେ ସାୟଙ୍କାଳ ସଦୃଶ୍ୟରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁ ଓ କର୍ମ ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ମୃତପ୍ରାୟ। ଭଲ୍ଲୁକ ସଦୃଶ ଆମେ ଗର୍ଜନ କରୁ ଓ କପଟ ତୁଲ୍ୟ ଆମେ ରାବୁ। ଆମେ ନୀତିନିଷ୍ଠାର ସନ୍ଧାନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ପରିତ୍ରାଣର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦୂରରେ ରହେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସକଳ ତୁମ ସନ୍ନିଧାନରେ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ଓ ଆମ ଦୋଷ ସବୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦାନ କରେ। କାରଣ ଆମର ଅପରାଧ ସମୂହ ଆମ ସହିତ ରହେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୋଷ ସବୁ ଜଣାଅଛି। ଆମେ ଅପରାଧ କରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ। ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗମନରୁ ଆମେ ବିମୁଖ ହେଉ। ଆମେ ଅତ୍ୟାଚାର ତଥା ବିଦ୍ରୋହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁ ଓ ମିଥ୍ୟା କଥା କଳ୍ପନା କରି ତାହା ସାଧନ କରୁ। ନୀତିନିଷ୍ଠା ବିମୁଖ ହୋଇ ରହେ ଓ ନ୍ୟାୟପରାୟଣତା ଦୂରରେ ରହେ, କାରଣ ଛକ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସତ୍ୟ ପତିତ ହୋଇଛି।
ଓ ସେଠାରେ ନ୍ୟାୟପରାୟଣତା ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହିଁ। ସତ୍ୟ ବିମୁଖ ହୋଇଛି ଓ ଯିଏ ଅନିଷ୍ଟରୁ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହୁଏ ସେ ନିଜକୁ ଶିକାରରେ ପରିଣତ କରେ। ନୀତି ନିଷ୍ଠାର ବିମୁଖକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା। ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେଠାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଓ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ହେବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତ ତାହାଙ୍କୁ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କଲା ଓ ସେ ତାହାଙ୍କ ନୀତି ନିଷ୍ଠାରେ ଆଧାରିତ ହେଲେ। ନୀତି ନିଷ୍ଠାକୁ ଭରଣାସ୍ତ୍ର ସଦୃଶ ସେ ପରିଧାନ କଲେ ଓ ପରିତ୍ରାଣର ପଗଡ଼ିରେ ସେ ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକ ବିଭୂଷିତ କଲେ। ସେ ପ୍ରତିଶୋଧର ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ହେଲେ ଓ କ୍ରୋଧର ପୋଷାକରେ ନିଜକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁରୂପ ପ୍ରତିଫଳ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଓ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେ ଉପକୂଳସ୍ଥ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଦାନ ପରିଶୋଧ କରିବେ। ତହୁଁ ପଶ୍ଚାତବାସୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତି ଓ ପ୍ରାପ୍ୟବାସୀମାନେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରତି ଭୟଭକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଜରିଆରେ ଧକ୍କା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଜଳସ୍ରୋତ ସଦୃଶ ସେ ଆସିବେ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସିୟନକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାଧରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଥିବା ଯାକୋବଙ୍କ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜଣେ ପରିତ୍ରାତା ରୂପେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନ ଏହା। ତୁମ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୋର ଆତ୍ମା ଓ ତୁମ ମୁଖରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ମୋର ବଚନ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ କିମ୍ବା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଅଥବା ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସନ୍ତତିଙ୍କ ମୁଖରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥା ଅନନ୍ତ କାଳ ବ୍ୟାପୀ ବିମୁଖ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏହା କହିଅଛନ୍ତି। 60 ଅଧ୍ୟାୟ। ଜେରୁସାଲେମ ଭାବି ଉତ୍ଥାନ। ଉଠ, ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଅ, କାରଣ ତୁମ ଜ୍ୟୋତି ଉପଗତ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ତୁମ ଉପରେ ଉଦିତ। ପୃଥିବୀକୁ ଅନ୍ଧକାର ଓ ଜାତି ସମୂହକୁ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଆବରଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉଦିତ ହେବେ ଓ ତାହାଙ୍କର ମହିମା ତୁମ ଉପରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଜାତିଗଣ ତୁମ ଜ୍ୟୋତି ନିକଟକୁ ଓ ତୁମ ରାଜାମାନେ ତୁମ ଉଦୀୟମାନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଚକ୍ଷୁ ଉଠାଇ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଚାହଁ। ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି। ତୁମ ପୁତ୍ରମାନେ ସୁଦୂରରୁ ଆସିବେ ଓ ତୁମ କନ୍ୟାମାନେ ହସ୍ତରେ ଅଣାଯିବେ। ସେତେବେଳେ ତାହା ଦେଖି ତୁମେ ପ୍ରଭାନ୍ୱିତ ହେବ, ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯିବ ଓ ଜାତିମାନଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପଦ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବ। ସେ ହେତୁ ତୁମ ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେବ। ଏକ ଓଟ ଦଳ ମିଦିଆନ୍ ତଥା ଏଫାର ତରୁଣ ଓଟ ସକଳ ତୁମକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିବେ। ସେ ସମସ୍ତେ ସେବାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତଥା ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ନେଇ ଆସିବେ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଘୋଷଣା କରିବେ। କେଦାରର ମେଷପଲ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକତ୍ରିତ କରାହେବେ। ନେବାଇନ୍ଥର ପୁଙ୍ଗ୍ମେଷ ସକଳ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସେବା କରିବେ। ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ମୋର ବଳିପୀଠ ଉପରକୁ ଆସିବେ ଓ ମୁଁ ମୋର ଗୌରବମୟ ଆଳୟକୁ ଗୌରବମଣ୍ଡିତ କରିବି। ଯେଉଁମାନେ ମେଘମାଳା ସଦୃଶ୍ୟ ଓ ନିଜ ନିଜର ଭାଡ଼ିକୁ ଆସୁଥିବା କପୋତ ସଦୃଶ୍ୟ ଉଡ଼ି ଆସନ୍ତି, ସେହି ଏଇମାନେ କିଏ? କାରଣ ଉପକୂଳସ୍ଥ ଦେଶ ସକଳ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ସେହି ପବିତ୍ରତମଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୁଦୂରରୁ ତୁମ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ରୌପ୍ୟ ତଥା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସମେତ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ତାର୍ସିସ୍ର ଜାହାଜ ସବୁ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଗମନ କରନ୍ତି। କାରଣ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିଅଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀର ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ରାଜାମାନେ ତୁମର ସେବା କରିବେ।
କାରଣ ମୋର କ୍ରୋଧରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର କୃପାରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କରୁଣା କରିଅଛି। ଜାତିଗଣର ଧନ ସମ୍ପଦ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ରାଜାମାନଙ୍କ ଅଗ୍ରଗମନ ପୂର୍ବକ ତୁମ ପାଖକୁ ଅଣାଯାଏ, ତନ୍ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାର ସକଳ ସର୍ବଦା ଖୋଲା ହୋଇ ରହିବ। ଦିବାରାତ୍ର ତାହା ରୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରିବେ ନାହିଁ, ସେପରି ଜାତି ତଥା ରାଜ୍ୟ ବିନାଶ ହେବ। ସେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସମୂଳେ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ମୋର ପବିତ୍ରାଳୟର ସ୍ଥାନ ସୁଶୋଭିତ କରିବା ପାଇଁ ଲେବାନନର ମହତ୍ତ୍ୱ ସାଇପ୍ରେସ୍, ଆର୍ମେନ୍ ବୃକ୍ଷ ତଥା ପାଇନ୍ ଗଛ ସବୁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଅଣାଯିବ ଓ ମୋର ପାଦପୀଠକୁ ମୁଁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପୀଡ଼କମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ନତମସ୍ତକ ପୂର୍ବକ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣିପାତ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନଗରୀ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପବିତ୍ରତମଙ୍କ ସିୟନ ନାମରେ ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। କେହି କେବେ ଅତିକ୍ରମ କରୁନଥିବା ଭଳି, ଯଦିଓ ତୁମେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ତଥା ଘୃଣିତ ହୋଇଥିଲ, ତଥାପି ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିରକାଳ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତାପ ବିଶିଷ୍ଟ ଓ ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ଆନନ୍ଦର ପାତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବି। ତୁମେ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରିବ, ତୁମେ ରାଜାମାନଙ୍କ ସ୍ତନ୍ୟ ପାନ କରିବ ଓ ତୁମେମାନେ ଜାଣିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅଟେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଓ ଯାକୋବଙ୍କର ସେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜଣଙ୍କ ହିଁ ତୁମର ମୁକ୍ତିଦାତା। ପିତ୍ତଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ଲୌହ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରୌପ୍ୟ, କାଠ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପିତ୍ତଳ ଓ ପଥର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲୁହା ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ତୁମ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ରୂପେ ଶାନ୍ତିକୁ ଓ ତୁମ ଅଧିପତି ଗଣ ଭାବେ ନୀତିନିଷ୍ଠାକୁ ମୁଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତୁମ ଦେଶରେ ହିଂସା ଓ ତୁମ ସୀମା ସରହଦ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୱଂସ ତଥା ବିନାଶ ଆଉ କେବେ ହେଁ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମ ପ୍ରାଚୀରକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଓ ତୁମ ଦ୍ୱାର ସକଳକୁ ଶ୍ରୁତି ନାମରେ ନାମିତ କରିବ। ଯାହା ତୁମକୁ ଦିବା କାଳରେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ତାହା ଆଉ କେବେ ହେଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୁମ ପାଇଁ ଯାହା ରାତିରେ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ହୁଏ, ତାହା ଚନ୍ଦ୍ର ହେବ ନାହିଁ। ବରଂ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ହେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ଜ୍ୟୋତି ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ହେବେ ତୁମର ମହିମା। ତୁମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କେବେ ହେଁ ଅସ୍ତମିତ ହେବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୁମର ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତ୍ୟୁହୃତ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ହେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ଜ୍ୟୋତି ଓ ତୁମ ବିଳାପ ଦିନଗୁଡ଼ିକର ଅବସାନ ଘଟିବ। ତୁମ ସୃଜନମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବେ। ମୁଁ ଯେପରି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ରୋପିତ ଅଙ୍କୁର ଓ ଯାହା ମୋର ହସ୍ତକୃତ କାରିଗରୀ, ସେହି ମୋର ଦେଶକୁ ସେମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ବ୍ୟାପୀ ଅଧିକାର କରିବେ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଣଙ୍କ ଏକ ବଂଶ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଜଣଙ୍କ ଏକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଜନତା ହେବ। ମୁଁ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ, ଯଥା କାଳରେ ଏହା ଘଟାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ୱତର ହେବି। 61 ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କର ଦୈତ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରେ ବିରାଜମାନ। ପ୍ରପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ସୁସମ୍ବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଭଗ୍ନ ହୃଦୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବା, ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା କରିବା, କାରାରୁଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାରାଗାର ଖୋଲିଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷ ତଥା ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧର ଦିବସକୁ ପ୍ରଖ୍ୟାପନ କରିବା, ବିଳାପକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା, ଯେଉଁମାନେ ସିୟନରେ ବିଳାପ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରୋପିତ ନୀତିନିଷ୍ଠାର ଓକ୍ ବୃକ୍ଷ ନାମରେ ନାମିତ କରିବା ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭସ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ପୁଷ୍ପହାର ପ୍ରଦାନ କରିବା,
ବିଳାପ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆନନ୍ଦର ତୈଳ ଓ ନିସ୍ତେଜ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ତୁତିଗାନର ପୋଷାକ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷକୁ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଓ ପୂର୍ବ କାଳର ଧ୍ୱଂସ ସ୍ଥାପନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇବେ। ବହୁ ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଧ୍ୱଂସ ନଗରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ନବୀକରଣ କରିବେ। ଅପରିଚିତ ଲୋକେ ତୁମମାନଙ୍କ ମେଷ ପୋଲ ଚରାଇବେ ଓ ବିଦେଶୀମାନେ ତୁମ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତର ଚାଷୀ ତଥା ଦ୍ରାକ୍ଷା ଉଦ୍ୟାନର କୃଷକ ହେବେ। ମାତ୍ର ତୁମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାଜକ ଗଣ ନାମରେ ନାମିତ ହେବ ଓ ଲୋକେ ତୁମକୁ ଆମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିଚାରକ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରିବେ। ତୁମେମାନେ ଜାତି ସକଳର ସମ୍ପଦ ଭୋଗ କରିବ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତୁମେ ଅଭିମାନ ପୋଷଣ କରିବ। ତୁମମାନଙ୍କ ଲଜ୍ଜା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେ ଦ୍ୱିଗୁଣ ଉତ୍ତରାଧିକାର ପାଇବ ଓ ଅପମାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ। ଏହିପରି ତୁମମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ଦ୍ୱିଗୁଣ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଲାଭ କରିବ ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଶାଶ୍ୱତ ହେବ। କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ନୀତିନିଷ୍ଠା ପସନ୍ଦ କରେ ଓ ଅପହରଣ ତଥା ଅନ୍ୟାୟର ଘୃଣା କରେ। ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପୂର୍ବକ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବି ଓ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନ ସାଲିସ କରିବି। ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ଜାତି ସକଳ ମଧ୍ୟରେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶଧରମାନେ ଜନତା ମଧ୍ୟରେ ସୁପରିଚିତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଗୃହୀତ ଏକ ଜନତା ହିସାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆନନ୍ଦିତ ହେବି ଓ ମୋର ଆତ୍ମା ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେବ। କାରଣ ଏକ ବର ଯେପରି ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ପରିଧାନ କରେ, ଏକ ବଧୂ ଯେପରି ଆଭରଣରେ ବସ୍ତ୍ର ବିଭୂଷିତା ହୁଏ, ସେହିପରି ସେ ମୋତେ ପରିତ୍ରାଣର ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ କରାଇ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ନୀତିନିଷ୍ଠାର ପୋଷାକରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରାଇ ଅଛନ୍ତି। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଗଜା ଯେପରି ଅଙ୍କୁରିତ ହୁଏ ଓ ରୋପିତ ବୀଜ ଯେପରି ଉଦ୍ୟାନରେ ଅଙ୍କୁରିତ ହୁଏ, ସେହିପରି ସମସ୍ତ ଜାତି ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର ନୀତିନିଷ୍ଠା ତଥା ସ୍ତୁତିଗାନ ଅଙ୍କୁରିତ କରାଇବେ।